Start பண்ணலாமாப்பா? Okay. Yeah. So, very good evening to everyone. So, I'm Jaya Vigneish, a final year at Government Nadu Medical College, and today we're going to see about the basics of ECG. So, இது வந்து யாருக்கான போர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்கான போர்ஷன் தான். ஸோ இசிஜியோட பேசிக்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் இசிஜி? ஸோ நம்ம இசிஜி சம்திங் ஒரு மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு எனிக்மா, ஒரு சம்திங் வி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஈஸிலி. பிகாஸ் ஒரு ஈஸி பேப்பர் எடுப்பீங்க, என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது. யூனோ ஓகே பி வேவ் கியூ வேவ் ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு தெரியும், பட் what is the basics, what actually causes these things, and what is actually electrocardiogram? So that is what we are going to see today. ECG ஒரு கிளாஸ்ல எடுக்க முடியாது, so no one really is mastered at it. So I'm trying to take a series of ECG classes for the next few weeks, okay? And so this will be a start of it. So the base, the foundation, so what causes these waves and what is the basic of it, அது மட்டும் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்ம வேவ்ஸ் அதெல்லாம் டீப்பா உள்ள போக போறது இல்லை, பட் வாட் இஸ் தி பேசிக்ஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ இதான் ஒரு கிளாசிக்கலான ஒரு இசிஜி அப்படின்னா, நீங்க டக்குன்னு உங்க பேப்பர் யாராவது ஒரு ரிலேட்டிவ் வந்துட்டு இது என்னன்னு பார்த்து சொல்லுப்பா அப்படின்னா டக்குன்னு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தோன்னு என்ன மேலே கீழே என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது. ஸோ திஸ் கிளாஸ் வில் ட்ரை டு அட்ரஸ் வாட் காசஸ் தீஸ் வேவ் ஃபார்ம்ஸ். ஓகே, so the contents today, what we are going to see is, we are going to see what is an ECG, so what is the conducting system of heart. அப்புறம் ஈந்தோவன் ஒருத்தர் வந்தாரு, ஈந்தோவன் வந்துட்டு என்ன பண்ணாரு, அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன, and what did he give us the laws of ECG, அதாவது ECGயோட கோட்பாடுகள் என்னென்ன. அப்புறம் ஈந்தோவன் ட்ரையாங்கிள், so what is ஈந்தோவன்ஸ் ட்ரையாங்கிள், what are the leads, what are chest leads, what are augmented leads. So we're going to see all of them, and Kareesha will finish with the waveforms. Okay, so let's start into class proper. So what is an ECG? An electrocardiogram, abbreviated as EKG or ECG, is a test that measures the electrical activity of the heart. So an electrocardiogram is a test that measures the electrical activity, அதாவது ஹார்ட்ல electrical changes அதை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ், ஒரு ஃபார்ம் தான் வந்து எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம். ஸோ எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம், ஸோ வாட் கிராம் ஆர் கிராஃபி, எலக்ட்ரோகார்டியோகிராஃபி இஸ் த ப்ராசஸ். ஸோ அ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்லலாம். அதாவது ஒரு கிராஃப்ல, ஓகேவா, இட் லுக்ஸ் லைக் கிராஃபிக்கல் பேப்பர் தானே. ஸோ ஹார்ட்டோட ஆக்டிவிட்டியை ஒரு கிராஃப்ல வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றதுதான் எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம். So what do we actually measure? என்ன ஆக்சுவலி நம்ம மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னா, we measure the potential difference between electrically active point, அதாவது ரெண்டு electrically active point நடுவுல நடக்கக்கூடிய potential difference. So actually what is electricity? Electricity is nothing but the potential difference. Okay, and because of that the flow of charges occurs. So அதே தான் இங்கே நடக்க போகுது. So we measure the potential difference between electrically active points. Okay, so this is the conducting system. So உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி we have to do a revision. So conducting system வந்து எப்படி, what is the pacemaker of heart? The pacemaker of heart is the sinoatrial node. Sinoatrial node ஓட anatomical location just ஒரு point தான். It is located below the inferior vena cava. So superior vena cava ஓட just lower borderல sinoatrial node locate ஆயிருக்கும். Okay, so this is an MCQ, and இங்க start ஆகி the sinoatrial node produces impulses which spread throughout the heart, actually throughout the body. Okay, that's what we are measuring. So this is what which causes contraction. So heart full வந்து லப்னு அடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு மெயினான ரீசன் வந்து sinoatrial node தான். So from this the signal goes to the AV node. Okay, from the AV node it goes to the bundle of his and then to the right and left bundle branches. So right and left bundle branches வந்து it goes to the Purkinje fibers, which then causes contraction of the heart. So what is actually the sinoatrial node? It is a network of specialized tissue that stimulates contraction. So contraction create பண்ணக்கூடிய ஒரு specialized tissue. அது என்ன nerve, அது என்ன bone, அது என்ன அப்படின்னா, it is nothing but muscle, cardiac muscle தான். Muscle fiber gets specialized
as synovial node. They are nothing but modified cardiac myocytes. So there is some concept in cardiac physiology called syncytium. Does anyone know this concept called syncytium? Lab level, okay. Just bear with me. Okay, syncytium. Does anyone know this concept? So what is a syncytium? Syncytium means togetherness, okay, or ஒண்ணா வேலை பார்க்கிறது. So heartல பாத்தீங்கன்னா how many syncytium? அஞ்சா நாலா? So heartல பாத்தீங்கன்னா there are two syncytiums, okay. So the total of atrium acts as one syncytium and the whole of ventricle acts as another. Okay. So this is called, so atrium எல்லாம் ஒரே, though they are anatomically different, they contract as one, okay. So atrium வந்து ஒரு சேர்ந்து contract பண்ணும், ventricle சேர்ந்து contract பண்ணும். This is called the syncytium, okay. So this is an introduction to the conducting system. So conducting system அப்படினா it causes the contraction of heart by producing electrical signals, okay. So இது ஒரு concept. So எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, how it spreads the heart, just a revision, okay. So brief history of ECG, and Italian scientist Carlo Mottesi realizes that electricity is associated with heartbeat. Okay, so heartbeat la வந்து electricity அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அசோசியேட் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இவர்தான், கார்லோ அப்படிங்கிறவர். Then the Irish scientist Mare analyzes the electrical pattern of the frog's heart. And then William Einthoven, நம்ம hero, he was credited for the invention of the ECG. Okay, and then he diagnoses some heart problems and all other things. Then comes Goldberger, which he augments the, அதாவது இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு இவர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆக்மெண்டேஷன் கொடுக்குறாரு. We'll see about that. So what piece of tissue? Okay, a piece of cardiac muscle. And what he did, he kept it in a solution to maintain the resting membrane potential. So in the meantime, what is resting membrane potential? Okay, so this is the solution, and okay, so during rest, okay, without any electrical stimulation, what is the charge inside a muscle or any tissue for it? For that case, it is negative. Okay, so the tissue consists of negative charges. Now what Einthoven did, he connected this to a galvanometer, a string galvanometer. Okay, he connected this piece of tissue to a string galvanometer. Okay, this is the galvanometer. At rest there is no flow of charges. This is the negative terminal and this is the positive terminal. Okay, இதெல்லாம் பண்ணி வச்சிராரு. என்ன பண்றாரு, ஒரு டிஷ்யூ எடுக்கிறாரு, அத ஒரு சொல்யூஷனை வைக்கிறாரு. That solution is specialized to maintain the resting membrane potential of the tissue. அத ஒரு galvanometer-ஓட கனெக்ட் பண்றாரு. galvanometer-ஓட கனெக்ட் பண்ணிட்டு மனுஷன் சும்மால என்ன பண்றாரு, ஒரு எலக்ட்ரோட் எடுத்து ஒரு பாயிண்ட்ல he stimulates the tissue. So what happens, there is flow of electric charges. So what happens when a cardiac muscle is stimulated? There is depolarization. There is depolarization of the cells. So when depolarization occurs, what happens? So depolarization ஆனோனே என்ன ஆகுதுன்னா, the picture changes to something like this. So electric charge flow ஆனா என்ன ஆகும், this neutralizes the tissue, this neutralizes the charges, right? So this is the picture.
So the flow of charges, flow of current in the book, flow of charges will be from towards the positive terminal. So when it flows towards the positive terminal, the galvanometer changes. Central irundhuchu parunga, central and deflects towards the positive terminal. Okay, so then when he brought the electrode to this point, okay, when there's flow of charges in this direction, adhe mari in the side reverse la pogudhu. So this becomes positive, the flow of current is in this direction, galvanometer endha pakka thirumo, opposite side. So enna solla varanga, when the flow of charges is towards the positive terminal, okay, when the current flows towards the positive terminal, when the current flows towards the positive terminal, we get a positive deflection, when the current flows in the opposite direction, opposite of ponachna, we get a negative deflection. This is the basis of ECG உருவான விதம் இதுதான். அதாவது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி ஒரு கரண்ட் போகுது என்றால், ஒரு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி அந்த கரண்ட் போச்சுன்னா, so what it produces a positive deflection. When it goes away, the opposite ஆன directionல அது மூவ் ஆனிச்சுன்னா, it produces a negative deflection. This is the basis of ECG. Okay, so அதை எப்படி நம்ம பார்ப்போம். So let us say a depolarization. Depolarization means change from negative to positive. Depolarization positive than our action potential எப்படி வரும். So this is the action potential. So இது resting membrane potential. இங்க வந்து depolarization means positive மாறுது. Okay, negative ல இருந்து, so this is negative, this is positive. So depolarization is a positive wave. So a positive wave goes towards a positive terminal, or a repolarizing wave. So இது வந்து repolarizing wave. This is repolarizing wave. This is a negative wave. ஒரு repolarizing wave goes towards the negative terminal. ஒன்னு பாசிட்டிவ் கிட்ட போனாலோ இல்ல ஒரு நெகட்டிவ் கிட்ட போனாலோ, what you get is a positive deflection. The end result is positive deflection. இதை இன்னொரு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, when a depolarization moves towards a negative terminal, negative போனிச்சிட்டாலோ இல்ல ஒரு repolarizing wave goes towards a positive terminal, we get a negative deflection, a negative wave in the ECG. அதேதான், when a depolarizing wave goes towards a positive terminal, or a repolarizing wave goes towards a negative terminal, plus சேர்ந்தா plus, minus சேர்ந்தா minus, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? So same side na, it is going to be positive deflection. When a depolarizing wave goes towards a negative, opposite, plus minus na negative, minus plus na negative. இதுதான் we infer from the Einthoven experiment. Okay, இவ்வளவுதான் அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. இதை வச்சு இவர் என்ன பண்ணாருன்னா 3 law கொடுக்குறாரு. Okay, 3 basic laws of ECG. When a depolarizing wave moves towards the positive electrode, it produces a upright waveform. Okay, va? It produces a upright waveform, which is called a positive complex. When a depolarizing wave moves away from the positive electrode, it produces a negative complex. Heartல ஒரு சிக்னல் வருது, அது அந்த எலக்ட்ரோட நோக்கி போனுச்சுன்னா பாசிட்டிவா வரப்போகுது, எலக்ட்ரோடுக்கு ஆப்போசிட்டா போனுச்சுன்னா நெகட்டிவா வரப்போகுது. மேல போறது பாசிட்டிவ், கீழே வர்றது நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ் ஏன் வருதுன்னா கரண்ட் அதை நோக்கி வருதுன்னு அர்த்தம், கீழே ஏன் வருதுன்னா கரண்ட் அதை விட்டு வெளியே போகுதுன்னு அர்த்தம். இவ்வளவுதான். சோ ரெண்டு கட்டானா இருந்துச்சுன்னா, so what is when it's biphasic, both positive and negative? Biphasic na இப்படி இருக்கும் வேவ், பாசிட்டிவ் இல்லாம நெகட்டிவ் இல்லாம இருக்கு. சோ ஒன்னு இப்படி இருக்கலாம் இல்ல இப்படி இருக்கலாம். இப்படி இருந்துச்சுன்னா it is perpendicular, 90 டிகிரில மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். So it is perpendicular. Perpendicular instruments na, it produces biphasic complex. So keep these things in mind. இதான் basics of ECG. இது தெரிஞ்சுச்சுன்னா எதவே we can decode. Okay, so Einthoven lead system, Einthoven recorded the first ECG in the world as there were no adhesive electrodes or intensifying. So இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணானா, அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எலக்ட்ரோட் நம்மள இருக்க மாதிரி இந்த ECG இந்த இது மாதிரி வைப்பாங்களா, அதெல்லாம் இல்ல அப்போ. So what he did, he placed his extremities in a bucket of salt solution. உப்பு தண்ணி உள்ள கை வச்சுட்டு இப்படி உட்காந்துருப்பாரு.
ஓகேவா? அடுத்துல பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, இதான் ஈந்தோவன். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் பேஷண்ட். ஓகே, இவர் என்ன பண்ணா, உள்ள இங்க பாருங்க, இந்த சால்ட் சொல்யூஷனுக்குள்ள கையை விட்டுட்டு உட்கார வச்சிட்டாரு. கை கால் உள்ள வச்சுட்டு இப்படிதான் he first discovered ECG. So great, tons of work were done in this. Without ECG, today's medicine was not possible at all. So look at the hard work what he did. Okay. So Einthoven was able to produce a sufficient contact resistance to the body to make the first ECG visible with the help of a string galvanometer. Einthoven could measure the tension between the right and left arm. Right arm and okay, I will come to this. Okay, next to that I will come to this. So this is Einthoven's triangle. So Einthoven என்ன பண்ணாருன்னா, so this is the right arm, left leg. மூணு இதை அவர் வந்து டெர்மினலா ஃபிக்ஸ் பண்றாரு. So right arm, left leg. ஓகே, ரைட் லெக் வந்து நம்ம வந்து நியூட்ரலா எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, எர்திங்கா எடுப்போம். ஸோ ரைட் ஆர்ம், லெஃப்ட் லெக். ஸோ ஒரு மனுஷனா இங்க பாருங்க, ஒரு மனுஷன் இருக்கான். ஸோ இங்க ஒன்று வைக்கிறாரு ரைட் ஆர்ம்ல, இன்னொன்று லெஃப்ட் ஆர்ம்ல. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி பேசிக்? ஏன் ஆர்ம்ஸ், அதாவது ஹார்ட்ல வருது, ஏன் கை போகுது? வாட் இஸ் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் தட்? See, there were very lots of experiments, okay, which states that the electrical impulses produced from the heart moves throughout the body in the form of blood. Okay, through blood it traverses through all the tissues of the body. Heart la nadakkudiya potential difference, it traverses throughout the body. So that is the basis of these leads. Okay, so Einthoven என்ன பண்ணாருன்னா, இங்க ஒன்று வைக்கிறார். அப்ப கால்ல லெஃப்ட் லெக்ல, சரி கையில ஓகே சார், எதுக்கு வந்து கால்ல வைக்கிறாரு, லெஃப்ட் லெக்ல எதுக்கு வைக்கிறாரு அப்படின்னா, see there is flow of charges. Let's say இங்க தான் ஹார்ட் இருக்கு, there is flow of charges, இங்க போகுது. ஓகே, இங்க இவர் என்ன பண்றாருன்னா, he keeps a resistance. ஏங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வைக்கிறாரு அப்படின்னா, சப்போஸ் அவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வைக்கல அப்படின்னா, there is a possibility that the charges will revert back and go back. Okay, திருப்பி போனா என்ன வரும்? there will be confusing of the ECGs. one positive வரும், negative வரும், it will be mixing of the waves. So we don't want that. So that is why we put a resistance in the left lower leg, okay, which produces a continuous positive charge, which produces a continuous positive terminal which neutralizes the negative charge. ஸோ ப்ரோ கரண்ட் வருது, எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளோ ஆகிட்டே வருது. ஒரு இடத்துல பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வச்சா தானே இந்த இடத்துல முடியும். ஸோ ஒரு இடத்துல பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வச்சு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் நியூட்ரலைஸ் பண்றோம். ஸோ தட் வி டோன்ட் டிஸ்டர்ப் தி எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்ட். இங்க நடக்கக்கூடிய அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே வி ஹாவ் டு ரெக்கார்ட் இட் ப்ரிசைஸ்லி. சாரி, ஸோ வி டோன்ட் நீட் எனி கன்ஃபியூசிங் மிக்சிங் ஆஃப் வேவ்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதனால தான் வி ஆர் டூயிங் திஸ். ஓகே, இந்த கான்செப்ட் கிளியரா? யாருக்கா டவுட் இருந்தா கைண்ட்லி அன்மியூட். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் bit too much on you, so there are doubts, kindly unmute or you can message. அரவிந்த் ஏதாவது டவுட் ஏதாவது சொல்றாங்களா? அரவிந்த் இல்ல சார், எதுவும் சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, ஸோ போலாமா அடுத்து? ஓகே ஓகேடா ஓகேடா, தேங்க்ஸ் சார். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு, ஸோ இதான் ஈந்தோவன். இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, 3 லீடை வைக்கிறாரு, ரைட் ஆர்ம், லெஃப்ட் லெக். ஓகேவா? ஸோ வச்சுட்டு இஸ் கோயிங் டு மெஷர் ஹவு, அதை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ரைட் ஆர்ம் டு லெஃப்ட் ஆர்ம், ரைட் ஆர்மை நெகட்டிவா வைக்கிறாரு, நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட். see this, இங்க இருக்கு, ரைட் ஆர்மை நெகட்டிவ் எடுக்கிறாரு, லெஃப்ட் ஆர்ம்ல பாசிட்டிவா அசியூம் பண்ணிட்டா. ஸோ the flow of current will be in this direction. This is lead 1. next, so right arm இங்க நெகட்டிவ். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் லோவர் பாசிட்டிவ் சொன்னோம்ல. ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் வில் பி இன் திஸ் டைரக்ஷன். திஸ் இஸ் லீட் 2. த வெக்டர் இஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் நெகட்டிவ். This is positive. The flow of the vector in this direction is 3. ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் பிசிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் தான். ஜஸ்ட் we need to remember எந்த பக்கம் ஃப்ளோ ஆகுது, ரைட் டு லெஃப்ட். ஓகே, and then from here left arm to left leg, right arm to right. So these are 3 leads. Okay, 1, 2 and 3. Okay, this is Einthoven triangle.
Okay, Einthoven triangle. This is right arm, this is left arm, this is leg or feet அப்படின்னு சொல்லலாம், F அப்படின்னு சொல்லலாம். So this is lead 1, this is lead 2, this is lead 3. Just இதை ரிமெம்பர் பண்ணா போதும். ரொம்ப டீப்பா இதுக்கு மேல நம்ம டீப்பா போனோம்னா it will be too much of confusing. So you just இதுக்கு மேல யாரா வேணா you ask doubts and clarify, but just keep this in mind. This is 1, 2 and 3. Okay. So standard ECG lead. So lead அப்படின்னு சொல்றோம். Lead are nothing but அதை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுதான். So leads பாத்தீங்கன்னா there are 3 leads. Okay. So limb leads bipolar and unipolar and chest leads. Okay, we will go to each of them. ரொம்ப வரி பண்ணிக்காதீங்க, ரொம்ப ஈஸி தான். ஓகே, ஸோ பைபோலார் லிம் லீட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இப்ப பார்த்தது 1, 2, 3ன்னு பார்த்தோம்ல, அதான் பைபோலார். ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு, ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ அதுகிட்ட ஒரு பாசிட்டிவும் இருக்கு ஒரு நெகட்டிவும் இருக்கு, அதனால அது பைபோலார் நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா, அதை பைபோலார்னு சொல்றோம். ஸோ யூனிபோலார் அப்படின்னா சார் மெசேஜ் செக் பண்ணுங்க சார், டவுட் கேட்டேன். சொல்லு என்ன டவுட் சொல்லு சார். மெசேஜ்ல ஒருத்தர் வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் தான கரண்ட் டைரக்ஷன் போட்டுருக்காங்க. flow of, see what is current? See current அப்படினா it is nothing but the flow of electrons. Okay, so flow of electrons to opposite direction தான் will take as flow of current. Okay, so flow of positive charges ங்கிறது ஒரு it is a concept, it is an abstract concept, but actually what flow of negative charges, and the negative charges opposite. See when we are going to that now, see this one இங்க பாருங்க, ரொம்ப ஈஸி தான், இது காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க. ஸோ திஸ் இங்க வந்து எலக்ட்ரிக் நம்ம வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இங்க வந்துச்சுன்னா திஸ் டர்ன் அவுட் டு பி பாசிட்டிவ். ஓகே, பிகாஸ் இட் வாஸ் நியூட்ரலைஸ்ட் ஆர் டீபோலரைசேஷன் நடந்துச்சு. டீபோலரைசேஷனா ஒரு பாசிட்டிவ் வேவ். ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் வேவ் நடக்குது அப்படின்னா the flow of current will be in which direction? Hello. Okay, see the flow will be in opposite to this. So electrical charges இப்படி flow ஆகுதுன்னா positive இப்படி flow ஆகும். Okay, so tissueக்குள்ள இப்படி flow ஆகும், but on the outside this will be in this direction. The flow of charges will be in this direction. That is why a galvanometer வந்து shift to the positive terminal. So positive terminal இந்த பக்கம் ஏன் shift ஆனுச்சுன்னா கரண்டோட டைரக்ஷன் இந்த பக்கம், ஆனா சார்ஜஸ் இந்த பக்கம் flow ஆகுது. ஓகேவா? ஹலோ அரவிந்த், ஏதாவது மெசேஜ் வந்திருக்கான்னு பாரு, இல்லைன்னா அவங்க அன்மியூட் பண்ணி அவங்களுக்கு கேட்க சொல்லு. இல்ல சார், ஓகேன்னு போட்டாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, see அது வந்து டிஃபரெண்ட். ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வேற, ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் வேற. ஸோ அது வந்து ஆப்போசிட் டு தி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ். ஓகே ஓகே, வேற எதுவும் டவுட் இல்லை? ஸோ 3 லீட்ஸ் இருக்கு. சொல்ல அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே, ஸோ 3 லீட் இருக்கு, லிம் லீட், செஸ்ட் லீட், ஆக்மெண்டட் லீட்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ லிம் லீட் தான் நம்ம பார்த்தது. சி கலர் கோடிங் நம்மளுக்கு இப்போ தேவையில்ல, பட் ரிமெம்பர். ஓகே, ரைட் ஆர்ம், லெஃப்ட் லோ லெக். இந்த ரைட் இஸ் அதை நம்ம ரைட் நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம், தட் இஸ் எர்த். ஓகே, ஸோ அப்பர் லெஃப்ட் ஆர்ம், லோவர் ரைட் லெக். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ பிளேஸ். ஓகே, பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை. Yeah. So what do you get as a result? So this is the flow of charges. See, this is the vector. Sorry, this is the vector. So this is lead 1, this is lead 2, and this is lead 3. இதோட ஆங்கிள், அதாவது ஈந்தோவன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா இட் இஸ் an equilateral triangle. அதாவது எல்லாமே ஈக்குவிலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, மேக்ஸ் கிளாஸ் போங்க பார்ப்போம் எல்லாம். So it will be 60 degrees. Okay, இதோட ஆங்கிள் எல்லாமே it will be 60 degrees. Okay, இதான் Einthoven triangle ஓட ப்ராப்பர்ட்டி. it is an equilateral triangle. Okay, so you have to keep this in mind. So there is something called the Einthoven law. Okay, the Einthoven law, equilateral triangle தெரியும்ல, a plus b is equal to c அப்படிங்க. ரெண்டு சைடோட வந்து sum will be equal to the other side. So here also this is the same. So 1 plus 2 equal to 3. So that is Einthoven's law. Just keep this in mind. Now
வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் ஈந்தவன் வந்து ஒன்று பண்ணிட்டு போறாரு. என்ன பண்றாரு அப்படின்னா லிம்ப்ல வந்துட்டு 3 லீடை கரெக்ட் பண்ணிட்டு இதுல நம்ம இசிஜி பார்க்கலாம்னு அவர் பார்த்துட்டாரு இசிஜியா. ஓகேவா? ஸோ இதுல வழியா போகக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை லிம்ப் 1 அந்த லீட் 1 மெஷர் பண்ணுச்சு. இங்க இருந்து லீட் 2 ஃப்ரம் தி ரைட் அப்பர் ஆர்ம் டு தி லோவர் லெக் இது வழியா போகக்கூடிய சிக்னல்ஸை லீட் 2 பிடிச்சு அது வந்து ஒரு வேவ் கொடுத்துருச்சு. அதே மாதிரி இங்க இருந்து லெஃப்ட் லோவர் லெக் தான் லீட் 3 இதுல வழியா போகக்கூடிய வேவ்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை கேப்சர் பண்ணி லீட் 3 கொடுத்துச்சு. ஸோ வித் திஸ் ஈந்தோவன் டிட் தி இசிஜி. அவருக்கு 3 லீட் வச்ச இசிஜி அவரு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஸோ பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்டா இருக்கு. as the Einthoven leads were far apart from one another, Goldberger அப்படின்னு வராரு. So he had an idea. என்னன்னா the angle between the lead 1 and 2, 2 and 3 எல்லாமே it is 120 degree. ஓகே, அது ஏன் அப்படின்னா lead 3 அப்படின்னு பாருங்களேன். lead 3 எங்கிட்ட இருக்கு? lead 1 lead 2 ஓகே 60 டிகிரி இருக்கு. lead 3 பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கா? ஸோ இதை பாசிட்டிவ் ஆக்குறதுக்காக இதோட ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா 60 180 minus 60 which is 120. So their actual angle என்னன்னா 120 degree to the first lead. So இவ்ளோ wide variation, அதாவது ஒரு இடத்துல வரக்கூடிய இம்பல்ஸ்க்கும் இன்னொரு இடத்துல வரக்கூடிய இம்பல்ஸ்க்கும் இவ்ளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இதை வந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு கோல்ட்பர்கர் வராரு. ஸோ கோல்ட்பர்கர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா he did a simple calculation. ரெண்டு பக்கத்துக்கு நடுவுல இருக்கிறத ஆவரேஜ் எடுத்து நடுவுல ஒரு கோடு போடுறாரு சபக்குன்னு. ஓகேவா? ஸோ இதை பத்தி டீடைலா யூ கேன் ரெஃபர் சம் டைம். பட் ஹி டிடன்ட் என்ன சொல்றது இப்போ ஏவிஎல் ஈக்குவல் டு 1 - 3/2. அதாவது இந்த சைடு பார்த்து டிவைட் பை 2 போட்டு நடுவில் ஒரு கோடை போடுறாரு. நடுவில் ஒரு கோடை போட்டதான் ஆக்மெண்டட் லீட் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராரு. டு ரெடியூஸ் தி ஆங்கிள். இவ்வளோ வைட் ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட்ல நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை. இப்போ ஒரு சின்ன இடத்துல பிரச்சனை வருதுன்னு பாத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு செப்டத்துல வந்து ஒரு இன்ஃபாக்ஷன் நடக்குது, இல்ல வந்து ஒரு ஓரத்துல வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாம போயிடும். ஏன்னா வைட் ஆங்கிள் இருக்கு. அப்போ இதை ஷார்ட் பண்றதுக்காக கோல்ட்பர்கர் வராரு. கோல்ட்பர்கர் வந்து he gave the augmented leads which we are going to see. அது என்ன சார் augmented lead அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, பர்பெண்டிகுலர் லைன் நடுவுல வரையறாரு. ஓகேவா? ஸோ லீட் 1 இப்ப லீட் 2ன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். லீட் 2 அப்படின்னா லீட் 1 + 3/2 போட்டு நடுவுல நேரோ பர்பெண்டிகுலர் லைன் இப்படி வரையறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஏவிஎல் பிகாஸ் இட் கோஸ் டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் ஆர்ம். ஸோ லெஃப்ட் நோக்கி போறதுனால திஸ் இஸ் ஏவிஎல். அடுத்து என்ன பண்றாரு? 1 + 2/2 அப்படின்னு போட்டு லீட் 3ல இருந்து ஒரு நேரோ லைன் வரையறாரு இந்த பக்கம். ஓகேவா? ஸோ லீட் இது எப்படி சார்னா இது ஒரு கான்செப்ட். இது நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம பிசிக்ஸ்ல போயிடுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா 2 + 3/2 போட்டுட்டு நேரா லீட் 1 வழியா ஒரு இது போடுறாரு. திஸ் இஸ் ஏவிஎல். ஸோ ஏன் ஏவிஎல் அப்படி? ஏவிஎல்னா லெஃப்ட் ஆர்ம் கிட்ட போகுது ஏவிஎல். ஓகேவா? ஏன் ஏவிஆர் ரைட் ஆர்ம் கிட்ட போகுது, அதனால ஏவிஆர். ஓகே, ஏனா ஆக்மெண்டட். ஓகே, ஏனா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆக்மெண்டட். ஓகே, அண்ட் ஆர் இஸ் ஃபார் ரைட். ஓகே, ஸோ எஃப் அப்படின்னா ஃபீட், கால் கிட்ட போகுது. ஸோ ஏவிஎஃப். ஸோ இதுதான். ஸோ திஸ் ரெடியூசஸ் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஆங்கிள் கம்ப்ளீட்டா. ஸோ இன்னும் நல்லா ஹார்ட்ல நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் நம்மளால கேப்சர் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் கோல்ட்பர்கர் வந்து இந்த ஆக்மெண்டட் லீடை கொண்டு வர்றாரு. லிம் லீடை தவிர ஆக்மெண்டட் லீட் ஒன்று கொண்டு வர்றாரு. ஸோ தீஸ் ஆர் நத்திங் பட் வெக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹார்ட்ல நடக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை கேப்சர் பண்றது. ஓகே, ஸோ முன்னாடி இருந்தது பாருங்க 3 இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்க எத்தனை வந்துச்சு பாத்தீங்களா? ஸோ இப்போ we can capture more of the activity of the heart. ஓகே, ஸோ these are chest leads. அடுத்து நம்ம ஒருத்தர் வராரு, வில்சன். ஓகே, அப்படின்னு வந்துட்டு what he does is he places chest leads. அதாவது இப்போ அந்த இங்க சின்ன சின்னதா ஒரு இது மாதிரி வைப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? ஸோ these are called chest leads. ஓகே, அதை எங்க வைக்கணும் அப்படின்னா ஓகே 4th intercostal spaceல இங்க ஒண்ணு, this is V1, right side 4th intercostal space. V2 is the left side 4th intercostal space. V3 க்கு ஸ்பெசிபிக் பொசிஷன் கிடையாது. V4க்கும் V2க்கும் நடுவுல V3 அப்படின்னு இருக்கும். மொத்தமா 6 லீட் இருக்குப்பா. 6 செஸ்ட் லீட் இருக்கு. செஸ்ட் லீட்னா என்ன அப்படின்னா செஸ்ட் மேல ப்ரீகார்டியல் செஸ்ட் மேல அப்படியே வைப்பாங்க. ஓகேவா? இது என்னன்னா இதுவும் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு சிஸ்டம் தான். இதை வந்து இது ஒண்ணுதானே சார் இருக்கு, ஒண்ணுதான் வைப்பாங்க. அது எப்படி மத்ததுக்கெல்லாம் 2 வைக்கிறீங்க, இது எப்படின்னா 1 மட்டும் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹார்ட்டோட சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் சிடி அப்படின்னு வச்சு ஒரு அசம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? அதுவும் டூ மச் கான்செப்ட் தான்.
ஒரு சைடை வந்து அவங்களே அஸ்யூம் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் வந்து லீட் வைக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இது V1 எங்க வைக்கணும், V1 fourth intercostal space, ஓகேவா, ரைட் ஆன் தி ரைட் சைடு, ரைட் டு fourth intercostal space close to the sternum. அது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது V1. நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு fourth intercostal space close to the sternum, இது V2. V3ங்கிறது between V2 and V4. V4 எங்க வைக்க போற, mid clavicle line at the apex of the heartல வைக்கிறது V4. அடுத்து anterior axillary line அங்க வைக்கிறது V5. சேம் இன்டர்காஸ்டல், ஃபிஃப்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல தான். ஸோ அபெக்ஸோட பொசிஷன் என்ன, லெஃப்ட் ஃபிஃப்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ், ½ inch மீடியல் டு தி மிட். அதே தான் இங்கேயும். ஸோ மிட் கிளாவிக்கல் லைன்ல வைக்கிறோம். V5ல திருப்பி ஃபிஃப்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல ஆன்டீரியர் ஆக்சிலரி லைன், மிட் ஆக்சிலரி லைன்ல V6. இதான் வில்சனோட லீட் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இது மூலமா இங்க பாருங்களேன். ஸோ இது மூலமா நம்ம என்னென்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, V1 V2ல செப்டம் நம்மளால, அதாவது சின்ன சின்ன பார்ட் ஆஃப் ஹார்ட் செப்டம் பார்க்க முடியுது. V3 V4 வந்து ஆன்டீரியர் முக்கால்வாசி மெஷர் பண்றதுக்கு, V5 V6 லேட்டரல் சைட் ஆஃப் ஹார்ட். ஸோ லேட்டரல் சைட் ஆஃப் ஹார்ட் பார்க்க V5 V6, V3 V4 வந்து ஆன்டீரியர் சைட் ஆஃப் ஹார்ட், V1 V2 வந்து செப்டம். ஸோ இவ்வளோத்தையும் நம்மளால இந்த ப்ரீகார்டியல் லீட்ஸ் மூலமா நம்மளால பார்க்க முடியுது. இது வந்து வில்சன்ஸோடது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஒரு மூணு தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டும். 3 லீட் இருக்கு. என்னென்ன லீடு, மெயினா கிராஸா லிம் லீட், செஸ்ட் லீட் ரெண்டா பிரிக்கலாம். லிம் லீட்ல யூனிபோலார் லீட், பைபோலார் லீட். பைபோலார் லீட் தான் ஈந்தோவன் கண்டுபிடிச்சது. ரைட் ஆர்ம், லெஃப்ட் ஆர்ம், லெஃப்ட் லோவர் லெக்ல வச்சுட்டு 1 2 3 3 வெக்டர், 3 லீட் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது யூனிபோலார் லீட். ஓகேவா, ஆக்மெண்டட் பை அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, கோல்ட்பர்கர் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆக்மெண்ட் பண்றாரு, நடு குறுக்கா ஒரு லைனை போடுறாரு. இதான் ஏவிஎல், இதான் ஏவிஆர், இதான் ஏவிஎஃப் அப்படின்னு 3 லீட் போடுறாரு. இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஆங்கிள் கட்டிச்சு பாருங்க, இன்னும் நல்லா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்து வில்சன் வர்றாரு. வில்சன் வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்றது, நான் ஹார்ட் மேலே இன்னும் ஒரு 6 லீட் வைக்கிறேன் பாருன்னு சொல்லி ஒரு 6 லீட் வைக்கிறாரு. இந்த 6 லீடை வச்சுட்டு இன்னும் நல்லா செப்டம் ஆஃப் தி ஹார்ட், ஆன்டீரியர் வால் ஆஃப் தி ஹார்ட், லேட்டரல் வால் ஆஃப் தி ஹார்ட், எங்க எம்ஐ வந்தாலும் லேட்டரல் வால் எம்ஐயா அந்த சைடு, ஆன்டீரியர் வால் எம்ஐயா அதையும் கண்டுபிடிச்சலாம், செப்டல் வால் எம்ஐ அதுவும் கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ். we can diagnose probably any condition of heart by using electrocardiogram because of these individuals. இப்போ பாத்தீங்கன்னா 360 degree of heart லீட் சிஸ்டம் வந்துருச்சு. ஓகேவா, அதெல்லாம் இன்னும் அதிகம். we have not come to that. So this is what, see, once you diagnose, starting உங்களுக்கு வந்து it will be like என்ன புதுசா பேசுற அப்படின்னு இருக்கும். but once this will be uploaded in YouTube, you can ask me questions. okay, இத பத்தி டீடைலா வேணும்னா we'll go again. okay, so once you start understanding ECG, you will be the master. ஒரு டக்குனு டயக்னோஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களை மாதிரி எல்லாம் பேன் பார்ப்பாங்க, என்ன சொல்றான் அப்படின்னு. பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் ஒர்க், இட் டேக்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க். ஒரு கிளாஸ்ல யூ கான்ட் கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ ஐ வில் பி தேர் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா, என்னென்ன லீட் இருக்கு, ஏன் வைக்கிறோம், ஈந்தோவன் என்ன பண்ணாரு, ஓகேவா, வாட் இஸ் ஈந்தோவன்ஸ் ட்ரையாங்கிள், வாட் இஸ் ஈந்தோவன்ஸ் லா, இததான் உங்களுக்கு வைவால திருப்பி கேட்காங்க. வாட் இஸ் ஈந்தோவன்ஸ் ட்ரையாங்கிள், வாட் இஸ் ஈந்தோவன்ஸ் லா. ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த லிம் லீட்ஸ், என்னென்ன லீட்ஸ் இருக்கு, எங்கெங்க வைக்கிறோம். ஓகேவா, V1 எங்க வைக்கிறோம், V1 in the right to fourth intercostal space near the sternum. V2 எங்க வைக்கிறோம், left to fourth intercostal space near the sternum. V3க்கு midline between V2 V4. V4 எங்க வைக்கிறோம், at the apex of the heart. V5 எங்க வைக்கிறோம், at the anterior axillary line. V6 எங்க வைக்கிறோம், at the mid axillary line. ஓகே, இந்த fifth intercostal space எல்லாமே fifth intercostal space தான், V4 V5 V6. ஓகே, தரவா இதெல்லாம் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அவ்வளவுதான் முடிய போகுது. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 ஸ்லைட் தான். ஓகே, இங்க பாருங்களேன். ஸோ யூ கெட், ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் சேயிங் அபவுட் V1 V2 V3. யூ கெட் டைரக்டா உங்களுக்கு ஹார்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய இம்பல்சஸை யூ கேன் கேப்சர் இன் ஹாரிசான்டல் செக்ஷன். V1 V2 V3 அதுக்காக தான் இருக்கு. ஒரு ஹாரிசான்டல், ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷன் இப்போ நம்ம வெட்டிட்டு அதுல வரக்கூடிய சிக்னல்ஸ் வர மாதிரி தான் V1 V2 பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா நம்ம பழைய 1 2 3 எல்லாம் எங்க பிளேஸ் பண்ணோம்னா நேரா இப்படி செக்ஷன். ஓகே, ஸோ கொரோனல் செக்ஷன் மாதிரி. ஸோ இப்படி பிளேஸ் பண்ணி வரக்கூடியது. ஸோ இட் வில் ஆல்மோஸ்ட் கிவ் அ 3D ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு 3D இந்த பக்கம் we can calculate the electrical impulses happening in the heart. So how Einthoven did this and what is happening. So this is the concept behind it. Okay. Okay. So this is for especially for final years. யாராவது இங்க கவனிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இல்ல இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க you can
I am going to explain, or 2 minutes I am going to explain. Okay. This is a higher standard. Okay. So எந்தெந்த லீட் எது எதுக்கு அப்படின்னா, if you are interested, very well. Okay. Finally you have to கண்டிப்பா பார்க்கணும். Okay. So this is the right ventricle. So this is the anatomical location of heart. Heart வந்து நேரா நம்ம வரைஞ்ச மாதிரி இருக்காது. Heart will be like this. Okay. So this is the right ventricle. This is the septum, interventricular septum. Okay. This is the interventricular septum. This is the left ventricle. Okay. Now இந்த பக்கம் ஓரத்துல ரைட் ஏடிஎம் இருக்கும். Okay. Okay. So எங்கேந்து வரது எதுக்கு 1 2 3 ன்னு சொல்றோமே, எது எது எங்க எங்க என்ன பண்ணுது. Okay. So we'll start from lead 1. So lead 1 எந்த பக்கம் போனுச்சு? lead 1 வந்து இப்படி போனுச்சா? sorry. Okay. So lead 1 நேரா இப்படி போனுச்சு. Okay. So lead 1 is this. So heart க்கு நடுவுல இப்படி பொளந்துட்டு போகுது lead 1. Okay. So lead 1 na it will be coursing through the upper aspect of the heart. Okay. So what is lead 2? lead 2 was going in this direction. கீழ இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சா? So lead 2 courses through. So the best. ஏன் lead 2 வந்து ரன்னிங் ஸ்டெப் இருக்கும். lead 2 பெருசா இருக்கும் சில ECGல. ஏன் அப்படின்னா lead 2 தான் ஹார்ட்டோட full diameter. நடுவுல ஃபுல்லா அப்படி போகுது lead 2. Okay. So this is lead 2. lead 2 ஓட டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்கு. So it almost everything of heart will be covered in lead 2. Okay. Then in lead 3 எந்த பக்கம் போகுது? lead 3 is going in this direction. Okay. This is lead 1, lead 2, lead 3. Next we are going to AVF. AVF எங்க இருக்கு பாருங்க, AVF. Okay. So கீழ இருக்கு. So AVF என்ன ஏதாவது AVF னா எதை பார்க்கும்? inferior border or inferior diaphragmatic surface of heart. இதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா AVFல தெரியும். எது எங்க தெரியுதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். AVF வந்து எங்க தெரியும்? AVF inferior wallல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா AVFல தெரியும். AVRனா ரைட் சைடு. இதுக்கு பெரிய யூஸ் கிடையாது. ஓகே. AVR வந்து இப்போ நார்மலான ECG எடுத்தீங்கன்னா AVR மட்டும் டிஃபரெண்டா இருக்கும். பிகாஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும், AVR மட்டும் நெகட்டிவா இருக்கும். ஏன்? I'll come back. Okay. இங்க பாத்தீங்கன்னா AVR மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவா இருக்கும். See all the இதெல்லாம் வந்து waves. Okay. ECG waves and AVR மட்டும் இங்க பாத்தீங்களா, இதான் AVR lead. Okay. This was what I was talking about. AVR. This is AVL. This is AVF. இதெல்லாம் augmented lead. 2 பாருங்களேன். 2 மட்டும் பாருங்க ரன்னிங் ஸ்ட்ரிப். This is called running strip. Whole length. மத்ததெல்லாம் சின்னதா இருக்கும். இது மட்டும் ஃபுல்லா எடுத்திருப்பாங்க. ஏன்? இப்பதான் பார்த்தோம். Because 2 தான் வந்துட்டு it courses through the center of நடுவுல போறனால it will be able to completely capture all the electrical activity of heart. That is why it is very very important that lead 2 நீங்க ஒரு விஷயம் மத்தெல்லாம் குழம்பி போயிங்கன்னா lead 2ல தான் பார்க்கணும். 2 is very important. Okay. அதே மாதிரி AVR பாத்தீங்கன்னா it should be negative. AVR should be negative. ஏன்? Because electrical activity. So see, if this is heart, lead 2 positive. இதான் கரெக்டான டைரக்ஷன். AVR எந்த பக்கம் இருக்கு? AVR எந்த பக்கம் இருக்கு? ஆப்போசிட்டா இருக்கு. ரைட் சைடு போயிட்டு இருக்கு. ரைட் ஆர்ம் கிட்ட AVR போயிட்டு இருக்கு. So this should be negative. So opposite direction போனுச்சுன்னா என்ன சொன்னேன்? நெகட்டிவ் வரும்னு சொன்னேன்னா. So that is what is happening here. It is going all negative. Okay. So AVR lead மட்டும் நெகட்டிவா இருக்கும். This is 1 2 3 lead. இதெல்லாம் அந்த precordial leads. செஸ்ட் மேல வச்ச லீட்ஸ் சொன்னல V1 V2 V3 V4 V5 V6 இதெல்லாம் precordial leads. Okay. Any doubts இருக்கா? அரேந்து ஏதாவது டவுட் வந்திருக்கா? டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இதுல சொல்லுப்பா. தெரியலையாமா, போட்டா மட்டும் அனுப்பிட்டாங்க. Sir, rhythm strip, is it away from depolarizing wavelet?
ஹலோ, கேக்குது சார். அன்மியூட் பண்ணுங்கப்பா அவங்கள. என்ன டவுட் ஏதோ கேட்டாங்க ஏதோ. இல்ல சார், மெசேஜ்ல ரிதம் ஸ்ட்ரிப் இஸ் இட் அவே ஃப்ரம் டீபோலரைசிங் ஸ்டேட் வேவ்னு கேட்டிருக்கேன். ரிதம் என்னது திருப்பி சொல்லு. ரிதம் ஸ்ட்ரிப் இஸ் அவே ஃப்ரம் டீபோலரைசிங் வேவ்னு போட்டிருக்காங்க. நோ, ரிதம் ஸ்ட்ரிப் தான் இட் இஸ் டுவர்ட்ஸ். சி எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டிஷன் ஆஃப் ஹார்ட் எப்படி வருது. ஓகே, ஐ டெல் அபௌட் தட். ஓகே, சி இங்க இருக்கப்பா எஸ்ஏ நோட் இஸ் ஹியர். ஓகே, எஸ்ஏ நோட் இஸ் ஹியர். இது நெக்ஸ்ட் வெக்டர். ஸோ எஸ்ஏ நோட்ல இருந்து வரக்கூடிய வேவ்ஸ் இப்படி ஒன்று போகும். ஓகேவா, இப்படி போகும், இப்படி போகும், இப்படி வரும், இந்த சைடு வரும். ஸோ வாட் இஸ் தி நெட் வெக்டர்? எங்க நெட் வெக்டர் இப்படி இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ இந்த சைடு போகக்கூடிய இந்த சைடு ஒன்று போகும், இங்க போகும், இப்படி போகும். ஸோ the net vector goes in this direction. That is why lead 2 is towards the depolarizing wave. Lead 2 is towards the depolarizing wave. Whereas AVR பாருங்க அப்படியே ஆப்போசிட் இருக்கா. What we studied there was when a depolarizing wave passes towards a vector, okay, passes towards a positive terminal, it produces positive deflection. That is why lead 2 it is positive, whereas in AVR it is opposite to the net vector. So these are all the vectors. In physics we talk it all on vectors. Okay, so these are all vectors and the next vector goes along the direction of V2. Okay, that is why lead 2 is very very important and AVR is always negative, always negative. If AVR is positive, either there is some great anomaly going on in the heart or நீ லீட் தப்பா வச்சுட்ட. ஸோ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இசிஜி பேப்பர் கரெக்டா இல்லையான்னு பாக்குறதே ஏவிஆர்ல தான். ஏவிஆர் நெகட்டிவா இருந்தாதான் அந்த லீடே கரெக்ட், அந்த இசிஜியே கரெக்ட். ஓகேவா, அண்ட் லீட் டு ஷுட் பி பாசிட்டிவ் பிகாஸ் இட் இஸ் அலாங் தி எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, அலாங் தி நெட் வெக்டர் ஹேப்பனிங் இன் தி ஹார்ட். ஸோ ஏன்னா எஸ்ஏ நோட்ல இருந்து வரக்கூடிய இம்பல்ஸ் இட் டிராவல்ஸ் அலாங் தி லீட் டு டைரக்ஷன். ஓகே, இஸ் தேர் எனி டவுட் அலாங் இன் திஸ்? டவுட் இருக்கா? அரவிந்தன் மெசேஜ் ஏதாவது வந்திருக்கா? இல்ல சார், அவ்வளவுதான். Okay. So we were talking about which part of heart corresponds to which lead. எந்த lead? இப்ப நான் lead 2ல பார்த்தா எனக்கு என்ன டிஃபெக்ட்ஸா தெரியும், lead 3ல பார்த்தா எனக்கு என்ன தெரியும், lead 1ல. So lead 1, lead 2, lead 3 மோஸ்டா எல்லாமே it travels through the heart வழியா தான் போகுது. So everything will give a good picture. The most important picture is lead 2. Lead 2 தான் very important. So coming to V, இந்த augmented leads எடுத்துக்காங்க. சொல்லுடா. இசிஜி அனாமலிஸ் கேட்டிருக்காங்க சார். ECG anomalies பாத்தீங்கன்னா it will start from arrhythmias to over, it will start என்ன சொல்றது, it will be a series of classes which I am willing to take if you are willing. ஓகேவா, நீங்க எல்லாம் willing ஆ இருந்தா I am willing to take, which will be continued series of classes. It will take around 6 to 7 classes on ECG. So I didn't want to waste most of your time on ECG. If you are interested, I'm happy to take ECG anomalies. Okay, now we are discussing on the basics, which part corresponds to which lead. Okay, so we were talking about right ventricle. வாங்க, ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் பாத்தீங்கன்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் எது கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது, ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் வழியா எந்த லீட் வருதுன்னு பாருங்க, V1. So V1 எங்க பிளேஸ் பண்ணுவோம், we placed in the left, right fourth intercostal space பிளேஸ் பண்ணோமா. So அதுக்கிட்ட என்ன இருக்கு, surface anatomy of heart சொல்லுங்க. Surface anatomy of heart is a 4 mark question. Surface anatomy of heart, இதான் ஹார்ட்னா இங்க இருக்கு manubrium sternum, இங்க இருக்கு sternum. This is the surface anatomy. So இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா right ventricle இருக்கா, right atrium, right ventricle. So right ventricle correspond பண்றது V1, but most time it will be இன்னும் கொஞ்சம் shifted இருக்கனால septum தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து interventricular septumல வரக்கூடிய அந்த waves தான் யூசுவலா V1 V2ல வந்து septal தான் வந்து அதிகம். More than right ventricle, though we can see right ventricular anomalies in V1, most commonly we see the septal anomalies. Okay, then so V1 V2 என்ன சொன்னேன், V3 V4 பாத்தீங்கன்னா anterior, V3 V4 னா anterior. V3 V4 எங்க இருக்கு, நம்ம ECG V3 V4 எங்க வச்சோம், we place at the apex of the heart. எங்க வச்சோம், we place at the apex of the heart. So நேரா அப்படியே apex வந்து நேரா வரும். ஓகேவா, so this is the anterior.
So any anterior wall. So anterior wall of heart தெரியும்ல. So what are the walls of heart? What are the surfaces of heart? Okay, we have an anterior surface, we have an inferior surface, we have a posterior surface. Okay, so anterior wall நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை we can see in V3 and V4. So V5, V6 na lateral wall. So lateral wall நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், lateral surface of heart ல நடக்கக்கூடிய anomalies we can see in V5, V6. So almost we can cover the whole of the heart. சரி சார், posterior செல்ல எதுவுமே இல்லையா? anterior சொல்லிட்டீங்க, posterior எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னா posterior நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் we can see in ECG. ஓகேவா? posterior என்ன இருக்கு? posterior aspect of heartல or diaphragmatic surface of heartல என்ன part or என்ன chamber of heart இருக்கு? So we have the left atrium. Left atrium is the posterior aspect of the heart. Okay. Okay. Any doubt, pa? Okay. So next we are going to see. So இதான் V1, V2, V3, V4 பார்த்தாச்சு. Augmented leads பார்த்தாச்சு. Chest leads பார்த்தாச்சு. So look at this table of column. So 2 and 3 பார்த்தீங்கன்னா எங்க correspond ஆயிருக்கு? 2 and 3. Though it courses through the heart, it வெளியே வரும்போது inferior வழியா வருது. So it is used in inferior wall pathologies பார்க்கிறதுக்கு 2 and 3 are most helpful. Okay, even though it passes, 2 and 3 is most helpful in inferior. In the area. Okay, this is inferior. So inferior பார்க்கிறதுக்கு மூணு வந்து நமக்கு முக்கியம். 2, 3 AVF. 2, 3 எழுதி வச்சுக்கோங்க. 2, 3 AVF is inferior. lateralக்கு என்னன்னா AVL. So கம்பைன் பண்ணி சொல்றேன். AVL 1, V5, V6. இதெல்லாம் lateral wall pathologies பார்க்கிறதுக்கு. ஓகேவா? செப்டம், இன்டர்வென்ட்ரிகுலர் செப்டம்ல என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்? இன்டர்வென்ட்ரிகுலர் செப்டம்ல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா V1, V2. ஓகே, V3, V4 இது மட்டும் மிச்சம் இருக்கு. திஸ் இஸ் ஆன்டீரியர். ஓகே, ஏவியர் எதுக்கு சார்? அது சும்மா ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுக்காக. ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? லீட் மூலம் ECG எடுத்தது சிஸ்டர் வச்சது சார் தப்பா வச்சு விட்டுருக்கோம் சிஸ்டர். ஸோ அதை வச்சதுக்கு ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கான்னு பார்க்குது. எனி டவுட் பா? நோ சார். சொல்லுப்பா. ஹலோ. Okay. So last we finished with the waveform. So what causes? So we finished. This is the last slide. We'll be finishing with. This is இதுதான் நீங்க ரொம்ப நேரம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. எங்கப்பா அந்த ECG காட்டுவீங்க? PQRST எங்க அப்படின்னா இதான் PQRST. So P wave ஏன் வருது? So this இந்த இது போடுறேன். இந்த இமேஜ் ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? So P wave ஏன் வருதுன்னா atrial depolarization. This occurs due to atrial depolarization. So this causes an positive deflection. Okay, this is lead 2. So atrial depolarization நால ஒரு positive wave வருது, that is P wave. Then there is an isoelectric interval. Isoelectricனா பாசிட்டிவும் இல்ல நெகட்டிவும் இல்ல. இது ஏன் வருது அப்படின்னா இப்பதான் வந்துட்டு அந்த ஏட்ரியால இருந்து வென்ட்ரிகிள்ஸ்க்கு அந்த ஏவி நோடு அந்த பண்டில் இருக்குல்ல குறுக்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் அது வழியா அந்த சிக்னல் போயிட்டு இருக்கு. So that is why there is no contraction. There is no contraction of the heart. There is no depolarization going on in the heart. That is why there is an isoelectric interval. Okay, there is an isoelectric interval. Then there is Q wave. This மொத்தமா QRS complex. உங்க டீடைல் Q wave இதுக்கெல்லாம் போக தேவையில்ல. Q wave னா interventricular septal depolarization. R wave அப்படின்னா ventricular depolarization. ஓகேவா? Then S wave is the ventricular. Okay. So மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா QRS அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it will be மொத்தமா it will be ventricular depolarization. So நான் atrial depolarization பத்தி பேசினேன். I didn't talk about atrial repolarization. Okay, so atrial repolarization actually happens within this. என்ன ஆகுதுன்னா ஏட்ரியாங்கிறது ரொம்ப சின்னது. ventricles தான் make the muscle of the heart or the bulk of the heart. So the atrial repolarization is masked by the ventricular depolarization. So ventricular depolarization is masked or masks the atrial. அதாவது ventricle வந்து contract ஆகுது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு that
masks the atrial repolarization. Next we are having T wave, which which is due to ventricular repolarization. Repolarization are negative wave, sir. Repolarization are negative wave. Then why it produces positive deflection? Anyone can message, anyone can answer why this is producing a positive wave instead of a negative wave. Repolarizing wave na, so this is depolarization, which is increase in the resting membrane potential positive charges. Then there is a plateau phase, and then there is a negative. This is called repolarization. So there must be a negative wave, but it is producing a positive wave here. Why is that so? The comment in the messages Aravind will say to me. சொன்ன கான்செப்டே தான் டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டக்குன்னு வந்து சொல்லிடலாம். ஸோ why it is producing a positive deflection by not causing negative deflection? Aravind, ஏதாவது மெசேஜ் வந்திருக்கா? இல்ல சார். Okay. See, I don't know why this is difficult. See, positive plus ன்னு சொன்னேன், plus ன்னு சொன்னேன், மைனஸும் பிளஸ் தானே, ஓகேவா? மைனஸுக்கும் பிளஸ் தான். ஸோ இட் ஆக்சுவலி இட் கோஸ் டு அ நெகட்டிவ் டெர்மினல். தட் இஸ் வை இட் ப்ரொடியூசிங் negative deflection. Okay, that is why it is not producing a negative deflection and producing a positive deflection. Okay va? So that is why ventricular நீங்க போய் அந்த திருப்பி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா it will go to a negative aspect. So that is why it is causing positive deflection. Okay, U wave அப்படிங்கிறது நார்மலா present ஆயிருக்காது. It will be present only in certain conditions which it is not necessary. Okay, so this I will share. Okay, note the PR intervals. We'll take this in a separate class. So this is just ஒரு introduction now. So we will go into deep. So P wave na ஏன் வருது, QRS ஏன் ஆக்சுவலி வருது, P wave ஏன் வருது, இது ஒரு கிளாஸ். அப்புறம் இதுல என்னென்ன அனாமலிஸ், P wave அனாமலிஸ் என்ன, R wave QRS அனாமலிஸ் என்ன, T wave அனாமலிஸ் என்ன, இன்வெர்டட் T wave என்ன, MI ல எப்படி வரும், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் if you are interested. Okay, okay, any doubts? So this is, if there are no ups and downs in a life, it means you're dead. So just like ECG, there must be ups and downs in a life. If it is a single, it is a flat line, it means you are dead. It means your air system worthless. Okay, so there must be ups and downs in life. Okay, thank you. Any other doubts? Are there any doubts? இல்ல சார், எதுவும் இல்லை. Okay, close பண்ணிக்கலாமா? Yes sir. Okay, thank you so much guys.